So it's not a flight. It's a showroom on wheels. இந்த ஷோரூம் ஆன் வீல்ஸுக்கு சொந்தக்காரங்களாம் இங்கே நிற்கிறாங்க. மிஸ்டர் ராஜேஷ் சர்மா இஸ் த டைரக்டர் ஆஃப் ஜிஎம். ஜிஎம்னா ஸ்விட்சஸ் நமக்கு தெரியும். ஷோரூம் ஆன் வீல்ஸை இவங்க எப்படி டிசைன் பண்ணாங்க இதெல்லாம் நம்ம கேட்க போகிறோம். சார் வணக்கம். நமஸ்கார். இதை பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஃப்ளைட் மாதிரியே இருக்குது. இந்த டிசைன் ரொம்ப கவர். இதோட பர்பஸ் என்ன? The purpose was basically taking our product to the customer directly. Rather than waiting for the customer to come to us. There are many times people are not able to come to a big city to see the products, feel the product. What we want is we want our customer to feel as if he is the king and he is getting options which are beyond his imagination. So this is the very reason we wanted to take our brand to the customer. But that is the trend nowadays because there are so many brands we want to stand out. So we plan to do something which was not done before or unheard of before. We wanted to make a showroom on wheels which was never before. So this was basic idea about it. இதோடைய லென்த்து வெத்து இது எல்லாமே நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க. இது வந்து பேசிக்கலி இது எந்த சேஷியில் பண்ணப்பட்டது? So the chassis is, as I said, the chassis is from Bharat Benz and we wanted it to be at least 40 feet long. So our designer, Mr. Dilip Chhabria himself suggested that this is the size. He'll be needing it to really accommodate our products, also create a kind of lounge inside because we wanted to have the space. When the vehicle is stationary, we are able to create some space which we'll show you later on how it is possible. Expansion and everything, some design concept. It took us more than a year and a half to design this bus. It has not happened overnight. Lot of experiments, lot of storming sessions, and finally this was the product. இது ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இது ஃப்ளெக்சிபிள் இன் த சென்ஸ் இது வந்து எப்படி வந்து ஒரு பேர்டு ஒரு பறவை வந்து சிறகை விரிக்குமோ இல்லை சுருக்குமோ அது போல் ஐ திங்க் இட் கேன் spread the wings and it can also put the wings down. Something similar. அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். இதை மேபி அந்த டெமோ பண்ணி காட்டிங்கன்னா ஒன்றும் நல்லா இருக்கும். மேபி கேன் யூ டூ ஹவு இட் கேன் பி brought in and brought out? Yeah, let us see. Come here. To create a space where we can sit with the client after showing them the product, we can sit and discuss about the products. So this was basically to create a space inside because it comes in a standard size, but we wanted something more. So this is the idea behind that. A hydraulic system was put in so that the expansion can happen. இதனுடைய நீளம் என்பது வந்து 43 அடி, அகலம் என்பது 10 அடி. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் மாதிரி வருது. ஒரு எப்படி ஒரு பறவை தன் சிறகை விரிக்குமோ அது மாதிரி ஒரு பக்கம் மட்டுமே அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆன ஒரு அந்த ஒரு டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாவே ஒரு 4 அடி இருக்கும். ஸோ ஆக மொத்தம் வந்து ஒரு 14 அடி இருக்குது. ஸோ இதுதான் இதனுடைய அகல நீள உயரங்கள் எல்லாமே. இதனுடைய உண்மை விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இதுக்கு ரொம்ப மெனக்கெட்டிருக்காங்க, எந்த அளவுக்கு சிரத்தை எடுத்து இதை பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இதனுடைய சேஷியோடைய விலை பாரத் பென்ஸ் தான் இதனுடைய சேஷியை பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பாரத் பென்ஸ் சேஷியோடைய விலை மட்டுமே வந்து ஒரு 40 லட்சம், அரௌண்ட் 40 lakhs. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த 10 அடி அகலம் உள்ள இந்த ட்ரக் இருக்குல்ல இது ஒரு 14 அடியாக மாற்ற போகிறேன். அதற்கான சுவிட்ச் தான் இங்கே இருக்குது. இந்த க்ரீன் பட்டன் தான். As you can see, this is the reason why the expansion has been made, to create a kind of lounge where people can sit, talk, have a look at our different videos, product displays. So this is basically the idea to create the lounge. So these, as you can see, these are our panels where we have displayed our products, switches that we export for the Gulf and the European market. We are one of the Make in India brands, which we design our own product. And we even make the molds on our own. இப்போ இந்த ஜிஎம் ஸ்விட்சஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஃபார் தமிழ்நாடு மிஸ்டர் மகாவீர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட நம்ம கேட்கலாம். ஸோ இந்த ஜிஎம்ங்கிற ஸ்விட்சஸ் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு குடிசை வீடாக இருந்தாலும் ஒரு 12 ரூபா ஸ்விட்ச்னாலும் எங்கள்கிட்ட இருக்குது. ஒரு 12 ரூபாலேருந்து இருக்குது, 25 ரூபாய் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு பேனல் ஸ்விட்சஸ் இருக்குது, இன்டர்நெட்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஸ்விட்சஸும் இருக்குது. இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் தேவையான பூர்த்தி செய்யும் மாதிரி எல்லா விதமான ஸ்விட்சஸும் எங்கள்கிட்ட இருக்குது. ஸோ அது போக எங்கள்கிட்ட கம்ப்ளீட் ரேஞ்ச் இருக்குது. இன்றைக்கி ஒரு சாதாரண வீடு கிட்ட பைப்லேருந்து ஆரம்பித்தா ஒயர்ஸ், ஸ்விட்சஸ், ஏடி, ஃபேன்ஸ், கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இருக்குது. ஸோ ஒரு வீட்டுக்கு எல்லாமான சொல்யூஷனை நாங்கள் கொடுக்குறோம். தட் இஸ் ஜிஎம். வைஃபை என்ன ஸ்விட்சஸ் நீங்கள் வைஃபை ப்ரோ ஸ்விட்சஸ் தான் வருது. ஸோ அதை நம்ம மேனுவலும் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். மொபைல்லேருந்து ஒரு ஆப் டவுன்லோட் ஜிஎம் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணலாம். மொபைல் ஆப்லேருந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணி சப்போஸ் நீங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்கீங்க, உங்களோட ஏசி ஆன் பண்ணணும்னு நினச்சா அங்கேருந்து ஏசி ஆன் பண்ணிக்கலாம், வாட்டர் ஹீட்டர் ஆன் பண்ணிக்கலாம், இல்லை உங்களோட வீட்டில் காட்டன் லைட்ஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வைஃபை டபுள் ஸ்விட்சஸும் இப்போ நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக நிறைய கொண்டு வந்துருக்கோம். ஸோ அதில் செமி ஆட்டோமேஷன் ஸ்விட்சஸும் இருக்குது, எங்களை ஃபுல் ஆட்டோமேஷன் ஸ்விட்சஸும் இருக்குது. செமி ஆட்டோமேஷன் மீன்ஸ் இப்போ உங்கள்கிட்ட பழைய வீட்டில் இருக்க பழைய ஸ்விட்சஸ் கூட ரீப்ளேஸ் பண்ணி செமி ஆட்டோமேஷன் சொல்யூஷன்ஸ் எங்கள்கிட்ட இருக்குது. புதுசாக ஃபுல் 100% ஆட்டோமேஷன் ஸ்விட்சஸும் இருக்குது. ஸோ எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து இந்த ஒயிட் டிஸ்பிளே வந்து இப்போ இந்த மவுண்ட் ரோட்டில் இருக்க ப்ரெஸ்டீஜ் ஜகாரியா ஷோரூமில் வந்து 4500 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு மேலே ஒரு பெரிய ஷோரூம் போட்டிருக்கோம். ஸோ அங்கே வந்து இன்னும் வைடர் ஐடியாஸ், லைட்டிங் சீன் எல்லாமே வைடர் டிஸ்பிளே கொண்டு வந்திருக்கும்.
This is to give you an idea how comfortable it becomes. எஸ் You get good space. வெரி கம்ஃபர்டபுள், ரொம்ப சின்ன. ஆமாம், நல்ல ஏசி இருக்குது, எல்லா ஏசி காற்று. வித் கம்ஃபர்ட் லிவிங். ஆமாம், சீட்டு நல்ல சௌகரியமாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்ம பேங்கில் உட்காந்துருக்கோன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கே இல்லை. மேபி ஒரு வீட்டில் இல்லை ஒரு ஷோ நம்ம வந்து எங்களோடைய கம்ஃபர்ட்டுமே மைண்ட் செட்டில் வச்சு தான் நாங்கள் டிசைன் பண்ணிடுறோம். ஓகே. இதை ஒரு பஸ் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு கஸ்டமர் வந்தால் ஈ ஷுட் ஃபீல் லைக் ஹோம். அந்த மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்ட் கொண்டு வந்தால் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிடுது. As you can see, there are different panels showing different products. We show our customers the variety that we make, the color choices, the finishes, everything is shown here. இதை வந்து திலீப் சாப்ரியா, இந்தியாவினுடைய மிக புகழ்பெற்ற டிசைனர், அவர்கிட்ட கொடுத்து இது ஆக்சுவலாக மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இதை மாடிஃபை பண்ணதில் வந்து இவங்களுக்கான செலவு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து இதனுடைய விலை வந்து 6.5 crore, 6.5 கோடி இதனுடைய விலை என்பது. ஸோ அதை பற்றினா நீங்கள் சொன்னாங்க. அண்ட் விஷயம் ஆல் தி பெஸ்ட். இன்னைக்கு மவுண்ட் ரோடில் அண்ணா சாலையில் ஒரு லேண்ட்மார்க் மாதிரி இங்கே உங்களுடைய ஷோரூம் திறந்துருக்கீங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூ. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. விகடன் வெல்கம் பேக் இப்ப வெறும் 29 ரூபாயில் ஜூனியர் விகடன், ஆனந்த விகடன், நாணயம் விகடன் உள்ளிட்ட 8 டிஜிட்டல் இதழ்கள், வேல்பாரி, நீரதிகாரம், அணிலாடம் முன்றில் உள்ளிட்ட கிளாசிக் தொடர்கள், சுஜாதா, எஸ் ராமகிருஷ்ணன், அசோகமித்ரன் உள்ளிட்ட நட்சத்திர எழுத்தாளர்களின் சிறுகதைகள் என 29 ரூபாயில் 3 மாதங்களுக்கு விகடனை அன்லிமிட்டடாக படிக்க இப்போதே சப்ஸ்கிரைப் செய்திடுங்கள்.